से गुड मॉर्निंग बच्चों। सो आज मैं आपको 5th क्लास का दो मित्र అంటే ఏంటిది? దో మిత్ర మీన్స్ ఏంటిది? ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ అంటే మీకున్నారు ఎవరైనా ఫ్రెండ్స్? చాలా మంది ఉంటారు. చాలా మందిలా ఎవరైనా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ అని ఉంటారు. సో బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అంటారు, క్లోజ్ ఫ్రెండ్ అంటారు. ప్రతిదీ షేర్ చేసుకోవడానికి, మనము ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే, ఏదైనా దుఃఖదమైన టైం వస్తే, లేకుంటే ఏమైనా ఆనందం వస్తే చెప్పడానికి మన ఫ్రెండ్ ఉన్నారు. సో మనమే ఆ దో ఫ్రెండ్స్ అంటే 2 ఫ్రెండ్స్ గురించి మనకు స్టోరీ వచ్చేసింది. ఆ స్టోరీ చూద్దాం మనం. ఏంటిది ఆ స్టోరీలో కొత్త వర్డ్స్ వచ్చాయి, నए शब्द. तो देखो गांव, मित्र, तलवार, जंगल, भीड़, मुसीबत, कातिल, जेल. సో గావ్ మీన్స్ ఏంటిది? విలేజ్. గావ్ మీన్స్ ఏంటిది? విలేజ్. మిత్ర అంటే ఏంటిది? ఫ్రెండ్స్. తల్వార్ అంటే ఏంటిది? స్వార్డ్స్. మీకు తెలుసా తల్వార్ ఎవరి దగ్గర ఉంటది? అందరి దగ్గర ఉంటది తల్వార్? ఉండవు. సో ఎవరి దగ్గర ఉంటది మీకు తెలుసా? పాతకాలంలో శివాజీ మహారాజ్ దగ్గర ఉండేది. పాతకాలంలో శివాజీ మహారాజ్ దగ్గర తల్వార్ అంటే స్వార్డ్. సో దాంతో తను లడాయి చేయడానికి, తీసుకొని వెళ్ళడానికి తల్వార్ యూజ్ చేసేది. నెక్స్ట్ జంగల్ అంటే ఏంటిది? ఫారెస్ట్. భీడ్ అంటే ఏంటిది? ఇప్పుడే మీకు తెలుసా? ఎప్పుడైనా మీరు సిటీకి వెళ్ళారా? సిటీలో చూడండి, చాలా ఇప్పుడు చార్మినార్ దగ్గరైనా, వేరే ఏదైనా టెంపుల్ దగ్గరైనా అంటే రష్ బాగుంటది. లేకుంటే రైల్వే స్టేషన్ దగ్గరైనా దాన్ని భీడ్ అంటారు. ముసీబత్ అంటే ఏంటిది? ప్రాబ్లం. సో కాతిల్ అంటే ఏంటిది? మనం ఏమైనా తప్పు పని చేస్తే దాన్ని కాతిల్ అంటారు. హిందీలో ఏమంటారు? కాతిల్. సో జైల్ అంటే ఏంటిది? మనము ఏదైనా తప్పు పని చేస్తే మనకు పోలీస్ తీసుకొని వెళ్ళేది జైళ్లకు. సో గావ్, విలేజ్, మిత్ర, ఫ్రెండ్, తల్వార్, స్వార్డ్, జంగల్, फॉरेस्ट, भीड़, रश, मुसीबत, प्रॉब्लम, कातिल. सो कातिल को बोलते हैं तप्पु पन చేసేది, దాన్ని कातिल अंటారు. जेल. ओके. सो आज हम लोग सब लोग अपनी बुक निकालिए और मेरे साथ 5वां लेसन दो मित्र मेरे साथ पढ़ेंगे आप. सो अपनी फिंगर्स अपने बुक पर रखिए. राजपुर गांव में 2 मित्र रहते थे. राजपुर गांव में 2 मित्र रहते थे. एक बार दोनों को किसी दूसरे गांव में जाना था. रास्ते में दोनों एक छोटे से जंगल से गुजर रहे थे. तभी एक मित्र ने पेड़ पर एक तलवार लटकती हुई देखी. उसने आगे बढ़कर तलवार पकड़ ली. फिर वह खुशी से चिल्लाया, मुझे कितनी बढ़िया तलवार मिली है. दूसरे मित्र ने उसे टोकते हुए कहा, हम दोनों साथ साथ सफर कर रहे हैं, इसलिए मुझे मत कहो. तुम्हें कहना चाहिए कि हमें तलवार मिली है. अरे नहीं, तलवार को मैंने देखा ही नहीं, इसलिए यह मेरी ही है. यह कहकर उसने तलवार को बगल में दबा लिया. फिर दोनों साथ साथ आगे बढ़ने लगे. उसी समय सामने से लोगों की भीड़ आती दिखाई दी. पास आकर उन्होंने तलवार वाले मित्र को पकड़ लिया. सबने एक स्वर में कहा, यही कातिल है, इसे नहीं छोड़ेंगे, इसे जेल में डालकर ही चैन लेंगे. यह सुनकर वह बोला, लगता है हम किसी मुसीबत में पड़ गए हैं. दूसरे मित्र ने कहा, हम नहीं, सिर्फ तुम मुसीबत में फंस गए हो. कहकर वह वहां से चलता बना. लोगों की भीड़ ने उससे कुछ नहीं कहा. वे तलवार वाले मित्र को पकड़कर अपने साथ ले गए. सो देखो, फिर से मैं आपके बार में ये पढ़ती हूँ. सो ध्यान से अपनी फिंगर्स अपने बुक पर रखिए. राजपुर गांव में 2 मित्र रहते थे. एक बार दोनों को किसी दूसरे गांव में जाना था. रास्ते में दोनों एक छोटे से जंगल से गुजर रहे थे. तभी एक मित्र ने पेड़ पर एक तलवार लटकती हुई देखी. उसने आगे बढ़कर तलवार पकड़ ली. फिर वह खुशी से चिल्लाया, मुझे कितनी बढ़िया तलवार मिली है. दूसरे मित्र ने उसे टोकते हुए कहा, हम दोनों साथ साथ सफर कर रहे हैं ना, इसलिए मुझे मत कहो. तुम्हें कहना चाहिए कि हमें तलवार मिली है. अरे नहीं, तलवार को मैंने देखा है, इसलिए यह मेरी है.
यह कहकर उसने तलवार को बगल में दबा लिया। फिर दोनों साथ साथ आगे बढ़ने लगे। उसी समय सामने से लोगों की भीड़ आती दिखाई दी। पास आकर उन्होंने तलवार वाले मित्र को पकड़ लिया। सबने एक ही स्वर में कहा, यही कातिल है, यही कातिल है, इसे नहीं छोड़ेंगे, इसे जेल में डालकर ही चैन लेंगे। यह सुनकर वह बोला, लगता है हम किसी मुसीबत में पड़ गए हैं। दूसरे मित्र ने कहा, हम नहीं, सिर्फ तुम मुसीबत में फंस गए हो। कहकर वह वहां से चलता बना। लोगों की भीड़ ने उससे कुछ नहीं कहा। वे तलवार वाले मित्र को पकड़कर अपने साथ ले గయే. సో ఇది అర్థమైందా మీకు లెసన్? అర్థం కాలేసే నేను ఇప్పుడు చెప్తున్నాను, నీట్గా ధ్యాన్గా విని దాన్ని అర్థం చేసుకుందాం. ఓకే. से राजपुर गांव में दो मित्र रहते थे. రాజ్పూర్ गांव ఒక విలేజ్ లా ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు. సో ఆ ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ పేరు ఇవ్వలేదు కాబట్టి మనకు ఈ పేరు తెలియదు, కానీ వాళ్ళు ఇద్దరు మాత్రం ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు. సో एक बार दोनों को किसी दूसरे गांव में जाना था. సో ఒక రోజు వాళ్ళు ఇద్దరు కలిసి ఒక వేరే విలేజ్ కి వెళ్తాను అనుకుంటున్నారు. సో दोनों किसी दूसरे गांव में जाना था. సో ఒక పని గురించి వాళ్ళు ఇద్దరు వేరే విలేజ్ కి వెళ్ళాలని అనుకుంటున్నారు. देखो रास्ते में दोनों एक छोटे से जंगल से गुजर रहे थे. సో తన దారి పండి వెళ్ళినప్పుడు ఒక చిన్న ఫారెస్ట్ వచ్చేసింది. చిన్నగా ఫారెస్ట్ అంటే అడవి లెక్క. సో చిన్న అడవి వచ్చేసింది. गुजर रहे थे. तभी एक मित्र ने पेड़ पर एक तलवार लटकती हुई देखी. సో ఆ ఇద్దరు ఉన్న ఫ్రెండ్స్ అక్కడ ఫారెస్ట్ లకి వెళ్ళి ఆ అడవిలకు వెళ్ళేటప్పుడు తను ఇద్దరులకి వెళ్ళి ఒకరికి ఒక చెట్టు పైన ఒక తల్వార్ అంటే ఏంటిది? తల్వార్ తెలుసు కదా, స్వాడ్. సో ఆ చెట్టు పైన ఉలాడుకుంటా ఉన్నది. చూసిన తర్వాత ఒకరికి కనపడ్డది. ఒకరికి కనపడిన తర్వాత ఆ ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ లకి వెళ్ళి ఒక మిత్రుడు ఏం చేశాడు, తన ఊరికి వెళ్ళి ఆ తల్వార్ని పట్టుకున్నాడు. పట్టుకున్న తర్వాత ఆనందంగా అంటే ఒక చాలా హ్యాపీగా అన్నాడు. హ్యాపీగా పెద్దగా అరిచారు, నాకు ఎంత పెద్ద తల్వార్ దొరికింది చూడు అని అంటున్నాడు. मुझे कितनी बढ़िया तलवार मिली. तो दूसरे मित्र ने उसे टोकते हुए कहा. तो తనతోటి ఇంకో ఫ్రెండ్స్ వెళ్తున్నాడు కదా, తను ఏమన్నాడు, చూడు మనం ఇద్దరు వెళ్తున్నాము, కానీ నీకు దొరికిందని అనకు, మనకు దొరికిందని అను అని తన ఫ్రెండ్ అంటున్నాడు. సో देखो हम दोनों साथ साथ सफर कर रहे हैं ना. సో మన ఇద్దరు వెళ్తున్నా కాబట్టి నీ కనిపెట్టది కదా, కానీ నాకే దొరికిందని అనకు, మనకు దొరికిందని అను అని తను అన్నాడు. ఇంకో ఫ్రెండ్ అన్నాడు, देखो सफर कर रहे हैं इसलिए मुझे मत कहो, అంటే నాకని అనకు, మనకు దొరికిందని అని. तुम कहना चाहिए कि हमें तलवार मिली है, మాకు దొరికింది అని అను, నీకు ఒకదానికి దొరికిందని అనకు అని ఇంకో ఫ్రెండ్ అన్నారు. అరే నహి, కాదు నేను ఇట్లా అనను అని అంటున్నాడు. నాకు కనబడ్డది కాబట్టి నాది అని అంటున్నాడు. देखो तलवार को मैंने देखा है इसलिए यह मेरी है. ఆ తల్వార్ని నేను చూశాను కాబట్టి ఇది నాది అని అంటున్నాడు. నాది అంటున్న తర్వాత యహ कहकर उसने तलवार को बगल में दबा दिया. సో తను అట్లా అన్న తర్వాత ఇది నా కనపడ్డది, ఇది నాది అని తన ఏం చేశారు, ఆ తల్వార్ తన ఆ నడుంకి గట్టి ఆ పట్టల ఆ తల్వార్ వేసేసాడు. देखो फिर दोनों साथ साथ आगे बढ़ने लगे. ఆ ఇద్దరు అట్లా అనుకున్న తర్వాత ముందుకు వెళ్ళారు. उसी समय सामने से लोगों की भीड़ आती दिखाई दी. సో అలా వెళ్తుంటే అట్లానే దారి పండి చాలా మంది అంటే ఒక రష్ అంటే దాదాపుగా 10-15 మంది వచ్చేస్తున్నారు అక్కడికి వెళ్ళి. देखो पास आकर उन्हें तलवार वाले मित्र को पकड़ लिया. సో తను ఆ దగ్గర అక్కడ వెళ్తున్నప్పుడు వీళ్ళకి తెలియదు నా దగ్గర తల్వార్ ఉందని, కనపడుతుంది ఆయనకు ఒకరికి కనపడతలేదు, కానీ ఆ తల్వార్ ఉన్న మనిషిని చూసి తనను పట్టుకున్నారు. ఎవరు? 15 మంది ముందు నుండి వచ్చేస్తున్నారు. వాళ్ళు ఎవరి దగ్గర తల్వార్ ఉంది ఆ మనిషిని పట్టుకున్నారు. देखो सबने एक स्वर में कहा, అందరూ ఒకటే మాట మీద ఉన్నారు, यह कातिल है, ఇది ఈయన తప్పు మనిషి, ఈయన ఏంటిది, ఈయన తప్పు మనిషి, ఇసే నై छोड़ेंगे, ఇన్ని మనము వదిలిపెట్టకూడదు, దీని వెనక్కి మనము వదిలిపెట్టకూడదు, ఇసే జైల్ మే డాల్కర్ హీ చైన్ కరేంగే. సో దీన్ని మనం జైల్లో వేసిన తర్వాతనే మనకు తృప్తిగా అవుతుంది అని ఆ 15 మంది చాలా మంది అన్నారు. యహ సున్కర్ వహ బోలా, లగ్తా హై హమ్ కిసి ముసీబత్ మే పడ్ గయే హై. అది అన్న తర్వాత తల్వార్ ఉన్న మిత్రుడు తను ఏమన్నాడు,
ఇంకో మిత్రుడితో అన్నారు, అరే మనం ఏమైనా ప్రాబ్లంలో పడ్డాము అని అంటున్నాడు. కానీ ఇంకో ఫ్రెండ్స్ ఏమంటున్నాడు, మనం కాదు నువ్వు. ఇప్పుడు నువ్వు అంతకుముందు నీకు తలవారు దొరికినప్పుడు నువ్వు ఏమన్నావు, నేను చూశాను కాబట్టి ఇది నాది అన్నావు. నేనన్నా మనం ఇద్దరు వెళ్తున్నప్పుడు ఒకరికి దొరికిందని మనకు దొరికిందని అనాలి కదా. తనేమన్నాడు, కాదు నాకు కనపడ్డాయి కాబట్టి నాదే అన్నావు, మరి ఈ ప్రాబ్లం కూడా నీది అని అన్నాడు. ఇది నా ప్రాబ్లం కాదు, ఇది నీ ప్రాబ్లమే అన్నాడు అని ఇంకో మిత్రుడు అన్నాడు. दूसरे मित्र ने कहा हम नहीं सिर्फ तुम भी मुसीबत में फंस गए. నేను కాదు ప్రాబ్లం లో అయ్యాను, నువ్వు ప్రాబ్లం లో పడిపోయావు అని ఇంకో ఫ్రెండ్ అన్నాడు. అట్లా అని సో తనతోటి ఉన్న ఫ్రెండ్స్ తను అక్కడికి వెళ్ళిపోయాడు. ऐसा कहकर वहां से चलता बना. लोगों की भीड़ ने उसे कुछ नहीं कहा. लोगों की भीड़ ने उसे कुछ नहीं कहा. वे तलवार वाले मित्रों को पकड़कर अपने साथ ले गए. సో ఎవరి దగ్గర తలవార్ ఉంది వాళ్ళని మాత్రమే తను ఆ 15-20 మంది తీసుకొని వెళ్ళాడు. సో ఇది ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ స్టోరీ ఏముంది చూడండి. हमें अपने खुशियों को ही नहीं बल्कि दुखों भी अपने मित्रों के साथ बांटना चाहिए. సో మనకు ఒక ఆనందమే కాదు, సో మన ఒకవేళ ప్రాబ్లమ్స్ ని కూడా ఒకరిని షేర్ చేసుకోవాలి అని అనుకుంటున్నారు. కానీ తప్పు మని తను చేసిరా అని మనం చేసుకోకూడదు. తన ప్రాబ్లంలో ఉన్నప్పుడు మనం కూడా తనకు సాయం చేసి తనకు అర్థమవుతుండే కి అరే కాదు నేను ఇట్లా అన్న తర్వాత కూడా నా ఫ్రెండ్స్ నాకు సాయం చేశాడని అన్నాడు. కానీ ఇది మాత్రం కాదు. శిక్ష అంటే ఏంటిది, మనం ఆనందం కాకుండా మనకు ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినా కానీ మనము షేర్ చేసుకోవాలని అంటున్నారు. సో ఇది మళ్ళాసారి ఒకసారి మీకు నేను ట్రాన్స్లేషన్ చేస్తాను అని అంటే ఇది తెలుగులో ట్రాన్స్లేషన్ చేస్తాను. ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు. ఆ ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ ఒక రాజ్పూర్ విలేజ్ లో ఉంటున్నారు. ఆ విలేజ్ లో వెళ్తారు. ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ ఉన్నాక ఎక్కడైనా వెళ్తే తను ఇద్దరు వెళ్తున్నారు. తను వేరే విలేజ్ కి వెళ్ళాలని అనుకుంటున్నారు. ఆ విలేజ్ కి వెళ్ళేటప్పుడు తనకు దారి పంటకు చిన్న అడవి వచ్చేసింది. ఆ అడవిలోకి నుండి వెళ్తుంటే ఆ ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ లకి నుండి ఒక ఫ్రెండ్ కి ఏమైంది, ఒక తల్వార్ ఒక చెట్టుకి ఉల్లాడుకుంటా కనపడ్డది. ఆ ఉల్లాడుకుంటా కనపడితే తను ఏం చేశాడని అంటే ఆ ఊరికి ఆ తల్వార్ని తీసుకున్నాడు. ఆ ఊరికి తల్వార్ని తీసుకున్న తర్వాత తను చాలా హ్యాపీ అయ్యాడు. చూడు నాకు తల్వార్ దొరికింది, ఎంత మంచి తల్వార్ దొరికింది అని అంటున్నాడు. తనతోటి ఇంకో ఫ్రెండ్స్ ఏమంటున్నాడు, సార్ చూడు మనం ఇద్దరం దారి వంటి వెళ్తుండే మనం ఇద్దరం ఫ్రెండ్స్ ఉంటే కానీ నీకన్నా మనకు దొరికింది అన్నాను. కానీ ఆ ఫ్రెండ్ ఏమన్నాడు, అరే ఇది నా కనపట్టి కాబట్టి నాది నాది అని అన్నాడు. కానీ తను ఏమన్నాడు, సరే నువ్వు ఇట్లా అంటున్నావు కదా నాది, సరే ఓకే అనుకొని మనము ముందుకు వెళ్ళిపోయారు. ముందుకు వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడికి వెళ్ళి గుంపు మంది వచ్చేస్తున్నారు. ఆ గుంపు మంది దగ్గర వచ్చిన తర్వాత ఒక ఫ్రెండ్ దగ్గర తలవారు ఉంటే దాన్ని ఏమన్నారు, ఒకసారి అరిచారు, అరే ఇది తప్పుడు మనిషిరా, ఇది తప్పుడు మనిషిని మనం ఏం చేయాలి, జైలుకి వేయాలి అని అంటున్నాడు. కానీ తను ఇంకో ఫ్రెండ్ ఏమన్నాడు, అరే మనం ప్రాబ్లంలో పడ్డాము. కానీ తను ఏమన్నాడు ఇంకో ఫ్రెండ్స్, మనం కాదు నువ్వు ప్రాబ్లంలో పడ్డావు అని అన్నారు. తను అట్లా అన్న తర్వాత అక్కడికి వెళ్ళి చాలా మంది ముందు తను వెళ్ళిపోయాడు. ఉన్న తల్వారు ఉన్న ఫ్రెండ్ ని తను ఆ గుంపులో ఉన్న మనిషి తనని తీసుకెళ్ళాడు. సో ये है हमारी स्टोरी दो मित्रों की, पर ऐसे नहीं करना चाहिए कभी भी. मतलब ये हमारी स्टोरी है इसके लिए ओके. సో బాద్ మే బి మనం ఎప్పుడైనా మనకి ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే ప్రాబ్లమ్ని కూడా షేర్ చేసుకోవాలి, మన హ్యాపీనెస్ కూడా షేర్ చేసుకుని చేయాలి. సో మన ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడు తన బుద్ధి తక్కువ మనం అన్నానని మనం అట్లా చేయొద్దు. అట్లా చేస్తే మనకు ఏం పార్టీ ఉంది చెప్పండి. ఇప్పుడు తను గిట్లా అన్న తర్వాత మనం కూడా సరే ఓకే వాడు అన్నాడు కానీ తన ప్రాబ్లంలో ఉన్నా కానీ సే ముందు మనిషి మన ఫ్రెండ్ గిట్లా మనకి ఏమైనా మంచి అనిపిస్తుందా, కాదు. సే మనం తర్వాత చూసుకోవాలి కానీ మాత్రం తనని ముందు కాపాడుకోవాలని మన దగ్గర ఇది हैप्पीनेस ఉండాలి. सो ये आपको ये लेसन समझ में आया रहेगा तो आप ये लेसन के मीनिंग्स लिखेंगे और ये उसको समझेंगे और उसको पढ़ेंगे. सो ऑल ऑफ यू थैंक यू नाना.